नमस्कार बंधुगण, आजिर एही रोमांचकर कहानी को स्वागत। मु जेउठारे काम करुथिली सेठारे मैडमंक व्यतीत आउ केही नथिले। 26 रु 35 वर्ष बयस होइथिले मध्य से संपूर्ण सुंदर थिले। तांको देखिले लागुथिला जेपरी से मात्र 20 वर्ष बयस। तांको सौंदर्य जोगु से सबुबेले जणे युवती परी देखा जाउथिले। मु तांको पसंद करिबाकु लागिली। गोटिए दिन मु कोठरी सफा करुथिली। मैडम गाधोइबा परे बाथरूमरु बाहरकू आसिले एवं हठात खसी पड़िले। से सेतेबेले केवल एक गामुछा पिंधिथिले, किंतु से पड़िजिबा समयरे तांको हातरु गामुछा खसीगला। तांकु एही अवस्थारे छाड़ीदेला। मु पूर्वरु केबे कोनोसी झियोकु एही अवस्थारे देखि नथिली। तांकु देखि मोर भावना मो भितरे प्रज्वलित हेला। मोर दृष्टि तांको शरीरर सेही अस उपरे लागि रहिला। एहा मो शरीररे निया लगाइदेला। तापरे मु तांकु मो कोଳରେ उठाई रूमकु नेइगली। मैडमंक स्पर्श मो शरीररे एक करेंट पठाइला। एबे से मध्य अनियंत्रित होई जाउथिले। मोर नाम एवं मु जणे 23 वर्षीय शक्तिशाली युवक। मो दुई भाई भूणी आम मांक सहित एक छोट गारे रहुथिले। मो बापा 4 वर्ष पूर्वरु देहांत होई जाइथिले। सेबेठारु मो मां आमकु एका लालन पालन करिथिले। मो बापा एते गरीब थिले जे से उपयुक्त चिकित्सा पाई पारिले नाही एवं से मध्य चालीगले। मो मां कोनोसी प्रकारे अन्यमानंक घरे काम करी आमकु लालन पालन करिपारिले, किंतु दारिद्र्य हेतु से मते शिक्षित करिपारिले नाही। मु केवल गा स्कूल रे टिकिए पाठ पढ़िथिली, किंतु मु मो सानु भूणी को शिक्षित करिबाकु चाहुथिली। तेनु मु काम करिबाकु लागिली। समय सहित मो मांक स्वास्थ्य खराब होईगला, किंतु से मोते काम करिबाकु बाध्य कले। मु तांकु बारंबार घरे रहिबाकु कहिली, जहा द्वारा से किछि विश्राम नेई परिबे, किंतु से कहिले जदि मु घरे रहे तेबे टंका केउठारु आसिबो। मो मांक ठारु एहा सुनी मोते बहुत खराब लागिला, किंतु घरे परिस्थिति एपरि थिला जे मु मध्य जिद करि पारु नथिली। मु प्रतिदिन मो बंधु मानंक सहित काम करिबाकु जाउथिली, किंतु मु जेउ टंका रोजगार करुथिली ताहा घर खर्च पूरण करिबा पई यथेष्ट नथिला। तेनु मु सहरकु जाई काम करिबाकु निष्पत्ति नेली। मु मो मांकु एहा विषयरे कहिली एवं से मोते अनुमति देले। 2-3 दिन परे मु मोर ब्याग पैक करी सहरकु चलीगली। पहुंचिबा परे मु काम खोजिबा आरंभ कली, किंतु मु भल शिक्षित नथिला। तेनु मु भल चाकिरी पाइली नाही। अनेक दिन बीतीगला। एही परी बुली बुली मु एपर्यंत कोनोसी काम पाइली नाही। मु खरु आनिथिबा टंका धीरे धीरे सरीबाकु लागिला। मु बजाररे बसी निराश अनुभव करुथिली। सेतेबेले केही जणे मोते पछरु डाकिले। मु बुली पड़िबा परे जणे सुंदरी महिला मोते डाकुथिले। मु तांको पाखकु गली। से मो नाम पचारिले एवं कहिले, मु देखुछि तुमे किछि समय पई एणे तेणे बुलुछ। तुमर कोनोसी काम दरकार कि? मु उत्तर देली, मो नाम रमेश एवं मु मो गारु काम करिबाकु एते बाट आसीछि, किंतु मु कोनोसी काम पाउ नाही। महिला जनक प्राय 27 किंबा 28 वर्ष बयसर देखा जाउथिले, किंतु तांको मुहरे निर्दोषता विकिरण करुथिला। से संपूर्ण सुंदर देखा जाउथिले। तापरे से कहिले, जदि तुमे काम करिबाकु चाहुछ मो घरकु आसंतु, मु तुमकु मो घरे काम देबी। मु उत्तर देली, हां मते काम करिबाकु पड़िबो। तापरे से मोते तांको घरकु नेई गले। तांको घरे पहुंचिबा परे मु देखिली जे तांको घर बहुत सुंदर एवं प्रशस्त थिला। तापरे से कहिले, रमेश आजि ठारु तुमे मो घरे काम करिबो। तुमकु रहिबा एवं खाइबा जोगाई दिया जिवो, किंतु तुमकु सबु घर काम समय एवं सठिक भाबरे करिबाकु पड़िबो। मु पचारिली, मैडम मोर दरमा क न? से उत्तर देले, एथिपाई चिंता करंतु नाही, तुमे एठारे भल टंका पाइबो। तापरे मु पचारिली, मैडम तुमे एठारे एका रहुछ? से उत्तर देले, हं मु एठारे एका रहुछि, किंतु आजि ठारु तुमे एही घरर भल जत्न नेबो, कारण मु तुमकु बहुत सच्चोट मने करे। मु कहिली, मैडम चिंता कर नाही, एही कष्टकर समयरे तुमे मोते विश्वास करी मोते काम देइछ। तेनु मु तुमर काम संपूर्ण सच्चोटतार सहित करिबी। तापरे मु सकोच करी तांको नाम पचारिली एवं से मोते तांकर नाम रिया बोली कहिले। तापरे से मोते समस्त घर काम बुझाई देले एवं रहिबा पई एक छोट कोठरी देले। मु मोर जिनिस पत्र पैक करी
କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଡାମ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ କାମକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଡାମ ମୋର କାମ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ରିୟା ମାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି କାରଣ ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ରିୟା ମାଡାମଙ୍କ ମୁହଁରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅନନ୍ୟ ହସ ରହୁଥିଲା। କେବେ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ 5 ମାସ ଧରି ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଭଲ ଦରମା ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ବାକି ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଘର କାମ ଯତ୍ନର ସହିତ କରୁଥିଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଡାମ ଘରେ ଥାଆନ୍ତେ ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚାକର ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ରାତିରେ କାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇ ବହୁତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ମନୋଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ବସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାଡାମ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସେଠାକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଟରେ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ମାଡାମ କହିଲେ, ରମେଶ, ତୁମର ପ୍ଲେଟ ଆଣି ମୋ ସହିତ ଏଠାରେ ବସି ଖାଅ। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ଲେଟ ରଖି ଖାଇବାକୁ ବସିଲି। ଏହି ସମୟରେ ମାଡାମ ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାଡାମ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଅଜବ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି ଆଖପାଖରେ ସେ ଏତେ ବୁଢ଼ୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନକୁ ଅନେକ ଥର ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଆମ ରୁମକୁ ଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମାଡାମଙ୍କ ରୁମରୁ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା ପରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏହା ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ କାହିଁକି, କାରଣ ସବୁକିଛି ଠିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କାହାର କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମୋ କୋଠରୀରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏପରି ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖିବା ଠିକ ମନେ ହେଉନଥିଲା କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ମୋ କାମକୁ ଫେରିଗଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଅଗଣାକୁ ପୋଛିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ପୋଛି ସାରିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏକ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଅଜବ ଅନୁଭବ କଲି। ତାଙ୍କର ଗୋରା ଶରୀର ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ମାଲିକାଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ମୋତେ କାମ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ନେଇଗଲି ଏବଂ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲି କାରଣ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ ଯୁବକ ଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଭଲ ଭାବିଲି। 3 ଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୋର ସର୍ବଦା ଖୁସି ଥିବା ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖିତ କରିବାର କଣ ଘଟିଛି। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କମ ଭୁଲ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯଦି ସେ ମୋ କଥାରେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ଏହା ମୋତେ ବିରକ୍ତ କଲା। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବି। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ବାଡ଼େଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠକ ଠକ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି ଏବଂ ଶୋଇଗଲି। ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମାଡାମଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ଦୁଃଖ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନଥିଲା। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ରମେଶ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ମୋତେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ ତୁମ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ମାଡାମଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ ରହିଲି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ କେବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ସାଇଡ୍ କରି କାମକୁ ଫେରିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ନଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ ସାରି ମୋ ରୁମକୁ ଫେରିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲି। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ବାଡ଼େଇଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଖୋଲିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଲା? ରମେଶ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁମେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ମାଡାମ ମୋ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହୋଇଛି? ମୋ ମାଡାମ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ରମେଶ ଜଣେ ଅନାଥ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ମୋର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିଛି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ବାପା ଏବଂ ମା ଉଭୟର ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାବା ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଲି, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି। ଅନେକ କଲେଜ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ବାବା ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, କାରଣ ସେହି ଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ଅନାଥ ହୋଇଗଲି। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଲି। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କଲେଜରେ ଏକ ପୁଅ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ମୋତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ମୋତେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖୁସି କରୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠାରେ କେହି ଯାଉନଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲି, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଗଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ସେହି ପୁଅକୁ ଫୋନ କରି ସବୁ କିଛି କହିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆସ ବିବାହ କରିବା। ବିବାହ ବିନା ମୁଁ କିପରି ମା ହେବି? ସମାଜ କଣ କହିବ? ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଗୁପ୍ତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ପୁଅ ମୋ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କାନ୍ଦିବି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋର ଭାବନା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ସଚେତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଗର୍ଭପାତ କରାଇଥିଲି। ମୋତେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଭାବିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ କରିବି। ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ବିବାହ ବୟସ ନିକଟତର ହେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଅନାଥ ଥିଲି। ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାର ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ ଭୋକିଲା ଥିଲେ, ମୋତେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ ପାଇଁ ବଡ଼ କଲି, ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ। ମୋତେ ନିଃସନ୍ତାନ ଝିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେହି ସହର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି
ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଅସକାଳୀନ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଲି। ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଅନାଥ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ। ଏହା ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ କଲା ଏବଂ ମୁଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବିବାହ କରି ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ବିବାହ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଅଫିସରେ ବସି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ଅଚେତ ହୋଇଗଲି। ଡାକ୍ତର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ହୃଦଘାତ, ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ କୌଣସି ବିବ୍ରତକାରୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ପୁଣି ଘଟିପାରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଆସେ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରେ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେପରି ମୁଁ ଜଣେ ଅନାଥ ଏବଂ ସେହିପରି ରହିବି। ଏହି ଦୁଃଖ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋର ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏସବୁ କହିବା ସମୟରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ତରଳି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଜଣେ ଅନାଥଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି? ମୁଁ ରିୟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆପତ୍ତି ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଖୁସି ଆଣିପାରିବି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ କରେ। ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଆପଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି। ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ରମେଶ, ତୁମେ ମୋର ଭାବନା ବୁଝିପାରିଲ ଏବଂ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲ। ତୁମେ ମୋତେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ତାପରେ ଆମର ବିବାହ ରାତିରେ ମୁଁ ରିୟାକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ରିୟା ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ରୁମକୁ ନେଇଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରେମ କଲୁ। ଆମେ ଏକ ଆତ୍ମା ହୋଇଗଲୁ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରିୟାର ମୁହଁରେ ପୁଣି ସେହି ହସ ଦେଖିଲି, ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି କଲା। ତାପରେ ରିୟା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପରିବାରକୁ ସବୁକିଛି କୁହ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସହିତ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଗଲି, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମର କାହାଣୀ ଏହିପରି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।